जब ते दर्शन पाया। सच्चे पातशाह कृपा दे सागर रहमत कर दे ने कि मेरे मन का संसा उतर गया। अज सारी दुनिया संसे फसी है, संसा नहीं जा रहा। तो महाराज जी गुरु अमरदास जी कहते सहसा जीव मलीन है, चित संजम धोता जाए। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते आ भी जेड़ा संसा हुंदा है ये जिंदगी नूं मैलिया कर दिंदा। ये जानदा किदा है गुरु के शब्द नाल। सहसा जीव मलीन है, चित संजम धोता जाए। मन धोवो शब्द लागो हर स्यों रहो चित लाए। गुरुद्वारे आना होर गल है, मथा टेकना होर गल है, गुरु साहिब के द्वारियां के दर्शन करने होर गल है। पर महाराज सच्चे पातशाह जी कहते जुड़ना पैना चाहिए। मन धोवो शब्द लागो हर स्यों रहो चित लाए। हुण अज एक प्रॉब्लम है, सारे दी चित नहीं लगता। कई संगतां कहणगियां जी बाणी भी पढ़ी दी, सेवा भी करी दी है, हमारे जे घर आई का भी पता नहीं चित मटू मटू करता कि अंदर सड़दा है, चित नहीं लगता। सो महाराज सच्चे पातशाह कहंदे मन धोवो शब्द लागो हर सिंह रहो चित लाए। नानक गुर प्रसादी सहज बुझै। यह सहसा बजाए। ਜਦੋਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਹਿਸਾ ਚਲੇਗਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਹਿਜ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਾਹਲੀ, ਕਥਾ ਕਾਹਲੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਾਹਲੀ, ਸੇਵਾ ਕਾਹਲੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਮੁੱਕ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਾਉਣਾ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਤੇ ਤਵੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਆ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਵੀ ਜਿਉਂ ਲੱਗਣਾ ਵੱਢਣ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਰਲ ਕੇ ਵੱਢਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ 5-5 ਕਿੱਲੇ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਤੂੜੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੂੜੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਦੋਂ ਵੇਖੋ ਲੋਕੀ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਲਵੇਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਵੈਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਿਜ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸੀ, ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸੀ, ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕੀਟ ਆਈ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼, ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼, ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਤੀ ਬਾਬੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਾ ਕੱਦੂ ਲਾਏ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ 15 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਉੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਗ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਗਣਗੇ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਗਈ ਉੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਉੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣਾ ਹੀ, ਇਸ ਰੋਜ਼ ਵੇਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੀਜ ਵੇਖੀਦਾ। ਨਿੱਕੇ
फिर नप के आ जाइदा, अगले दिन फिर पानी पा के फिर पुट के वेखीदा। मां कहती तुहाडी मर्जी, वो इदां जी उगना तां भी नहीं उगना, वेखीदा नहीं हुंदा। अज पहली गल ते पाठ करदा कोई नहीं, सेवा करदा जे बेचारा किसी कोई लाया ही करन लगा ही तो उन्हें अज सवेरे की शामां कहता बाबा जी कोई असर उसर नहीं पिया, मैं तो पाठ किया गुरुद्वारे कहते जाया करो बड़ा असर पैंदा, मेरे तो प्या नहीं। वो कहते बीज उगते रहते। अज बाबे अमरदास महाराज जी का ज्योति ज्योत है, ये बापू के जीवन चो लभांगे भी बीज किदां बीजी दे ते किदां उगदे। करतारपुर 9 साल बाबे नानक नाल हल की सेवा, प्रशादियां की सेवा, जोड़ियां की सेवा, देग की सेवा, ये प्यार होता है। सो इदा कि ना बड़ा सोहना बच्चों ने सेवा की, मन खुश होया। देरी बहुत ज्यादा तो मार बहुत ठंडा होया गया, आ भी भरी भी घटे ना मारे भी ताबिया आप सारे कुलके वाले बह गए चुप करके। ये ध्यान जरूरी दिया करो जी चीज मेन महाराज साहब के स्वरूप की सेवा बड़ी वड्डी है, पर जितों महाराज ने लैनी उतों लैनी। मैं तो कितना दिन सोचा कहां सारे टेके बह गए, कईयां नूं मैं देना चाहता सी सेवा, पर उन्होंने अखां बंद कीतियां। फिर वेलो खेड़ किधर दी किधर जिन्हां दे भागां दे विच ओनूं मिल जांदी है। सो इस करके महाराज सच्चे पातशाह रहमत दे दाते दया दे सागर मेरे सतगुरु साहब सारे की यात्रा सफल करन जी। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे भाई सहज लियाओ जीवन च, सहजे चाह पीनी सिखो, सहजे प्रशादा खाना। जदों कथा कीर्तन च जाने उत्थे भी झट बैठ जाया करो, किते भी भैन भरा कुड़ियां दे उत्थे भी झट ब्याह करो। काली ने मारता अगे 100 साल उम्र सी, हुण 60 ते आ गई है। अगां वालियां ने 50 नहीं टप्पने जिहड़े हिसाब किताब लगदे आ वाहिगुरू। इस करके महाराज कहते रस लिया करो, जिन्ना भी हुंदा आनंद वाहिगुरू 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 महाराज साहब कहते तुसीं रो क्यों रहे हो? कहते जी
पिता जी एक बूटा कितनी मेहनत ना लगता कि उस बूटे को कितनी मेहनत तो बाद फुल खिलदा। पर अज मेरे को पाप हो गया, लखां भौरिया ने महक लैनी सी पर मैं उन्होंने मार दिता। इन्नी निम्रता अंदर दी। इन्हें फुल दे पास जो आए वंडे, ओ मेरे मन भाई कंडे, फुल ने आप मिलन तो पहला मेरे नाल मिलाए कंडे। हम दर्दा फुले उसकी झोली जिसने यार बनाए कंडे। ये रहमत दा पानी दा फुल भी उन्हां दी झोली च डिगदा जिन्हां ने मेहनत की है। इदां नहीं भी बाबा जी लिफाफे च पा के दे देंगे भोग वाले दिन तुहानूं मुख वाल दे देंगे। बाणी नहीं दे सकता कोई खाई का लाल मारे कहते धरेक ते ना दा जी पिया जो लिख लिख बेचे ना हो। पाँच दुगनी भेटा दे दो, 20,000 दे दो, या भी दिंदे कई डेरे 1.25 लाख भी लेंदे, कपाट को करते 1.25 लाख का। बहुत चलिया दुकाना मूँह बन लेंदे, शीशे लगे अंदर नहीं किसी ने जाना। महाराज कहते सी वंडे हो शब्द ये भला हो जो जेडे जाते उत्थे वो कहते उक्की चुप बड़ो शब्द लिया सी। मैं क्या दस दो मैनू कहते नहीं बाबा जी दसी का नहीं होंदा किहड़ा शब्द हो जिन्हों किसी को सुनाना नहीं, किसी को लागे नहीं बहन देना, किसी को दसना नहीं। कान च लिया। अज मेरे बाबे अंगद देव का ज्योति ज्योत है ते बाबे अंगद देव जी की जिंदगी शब्द ने बदली सी। भाई जोत एकदम बैठा सवेरे सवेरे उची उची पढ़न दिया, जित मिलिया कसम संभालिया, बड़ी बख्शिश के नाल जित सेविया सुख पाई है। सो साहिब सदा संभाली है, जित कीता पाई है अपना, सो काल मंदा मूल न की चई, दे लम्मी नदर साहिब नाल न हारी है। त्वेहा जब भाई साहब पाठ कर रहे थे, महाराज ने क्या सुनाओ सुनाओ आवो सिख सतगुर के आगे की करो गाओ गाओ जानी उची उची गाया करो। वो केड़े बाबे हो जिन्हें तुहानू चुप करा तुहाडे गुरु साहब नूं लका लिया, जिन्हां ने अपनी दुकान चलाउण दी। मैं सीधा बेनती कर रहा इन्हां गलतियां ने अज बच्चे तोड़े है। असीं कहंदे सी मैं ही रवां कल्ला, होर कोई ना लागे होवे। जे सारे पढ़न लग पे तो मेरी तो दुकान गवा जानी है। तुहाडे जो कोई भैन जां बच्चा उठ के कहे सुखदेव सिंह थले बह अज मैं ना कथा करा ते मैनूं तो इदां खुशी चढ़ूगी। आह शुक्र शुक्र महाराज का। पर इन्ना इदा कहना नहीं ना किसी ने आपको सद, क्योंकि इधरों डरते सारे। उदा होर कोई काम हो स्टेज ते सौंग हो सारे कहते जी एक मैनूं भी ला लेंदे हो। इधर तो चौर साहब कोई कह दे ना बच्चे को बेटा करना, कहते जी नहीं ये साडी जो कोई नहीं सेवा है। तां करके सास नूं पता नहीं क्यों इधरों मुख मोड़ लिया, क्यों नहीं लागे बह के राजी। बड़ी छेती थक जाने महाराज के कोल आपको सतनाम। सो गुरु अंगद साहब महाराज जी ने जो कन्ना ने शब्द पिया ना रोक के बड़ा सोहना लगा, बह गए। जदों भोग पाया भाई जोध ने ते नाल ही कहंदे ये किहदा कलाम है, बड़ा रस है सिखा तेरे मुख चों। जे अज वर्गा हुंदा ते ओह कहंदा मैं नहीं दसना, मैं मंत्र लिया कल। फिर किदां करतारपुर बाबा जांदा, बड़ा प्यारा इतिहास। आपां थोड़ा जिहा यात्रा कर लईए इतिहास दी, फिर चलदी उधर नूं। मैं तुहानूं हैंड जिहा तां दित्ता है कि मुहब्बत दा देना जी। जे बाबा जोध उच्ची ना बोलदा ते गुरु अंगद साहब कदे करतारपुर ना जांदे। इन्ना प्यार साडे गुरुआं ने दित्ता, कहंदे लुकायो ना शब्द, ना पैसे लैके दिओ, इहनूं उदां वंडिओ, सिखाओ, संथਿਆ कराओ, प्यार करिओ। जे कोई बाणी सोहनी पढ़े तो उसकी जेब च 50-100 पाया करो। मर नहीं चले आपां, मैं भी तुहाडे नाल है। कोई छोटा जिहा बच्चा बाणी पढ़दा होवे, किते जांदे ने भोगां ते 100 रुपया पढ़दे दी जेब च पा दिया करो, ते नाले पिछे थापी देती वो तुरिया रहूगा, नहीं तो किसे नहीं तुरना। क्योंकि असीं ते पाउणा की कड्ढण नूं फिरदे आपको सतनाम। कहंदे हुंदा कि वारी कोई दे जे ना ते उत्थे घेर के तलाशी कराओ, उत्थे की लिया तुसीं दे विच हत्थ पाया ते 50 रुपये मिले है ना, इदां हो जांदा। सो इस करके साध संगत जी जरूरी बेनती है। डॉक्टर को जाने लखना देने कोई बाणी पढ़ता हो, कदे कदे ईमानदारी नाल दस्सो, तुहानूं मौका मिले कोई सोहनी बाणी पढ़े, उन्होंने कदे प्यार दिता
ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਬਣਾਇਆ। ਹੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ। 63 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਬੇ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1541 ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਜਾ ਲੈਣਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੱਟੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣਾਈਏ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਸ ਹੱਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਬਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਕੈ ਤਰਾਸ ਮਨ ਕਰ ਤਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਸ ਕੈ ਜਾਵਨ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਫਕੀਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਆਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰੌਂਠੇ ਲੈ ਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਲੈ ਆਓ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਤ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਮੇਨ ਬਹੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਠਣਾ 4 ਵਜੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉੱਠੋ ਚਾਹ ਲਿਆਉਣੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਘਰ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਠਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 8 ਵਜੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਮੰਜੀ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ, ਦਲਿੱਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੂਰ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2-2-3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਸੌਂਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ, ਪਿਆਰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਫਕੀਰ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨਹਿ ਚਲੋ ਨਾ ਬਿਨਮ ਮਾਰਾ, ਤੋਹਮਤ ਦੇਤ ਤੂਫਾਨ ਉਠਾਰਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜੱਜ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਕੀਲ ਵੀ, ਗਵਾਹ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲੇਖੇ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਨਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਾਏ ਦੁਰਗ ਮੈਂ ਤਨੇ ਬਤਾਇਓ, ਰਹੇ ਹਕਾਰ ਸੰਗ ਨੇ ਆਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲੇ ਪਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਹੁਰ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਠਾਏ, ਇਹਾਂ ਆਓ ਤੁਮ ਨਿਆਉ ਕਰਾਏ। ਇਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭੇਜੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ, 9 ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬੱਚੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਦੱਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਅਜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੱਦ ਟੱਪ ਗਈ ਦੁਨੀਆ,
ਹੱਦ ਟੱਪ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਧੀ ਦਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਧੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੇਰ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਕਿ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਸੱਚ ਝੂਠ ਸਭ ਹੋਏ, ਬੁਝੈ ਭਲੇ ਉਗਾਹ ਜੇ ਕੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਝੂਠ ਸੱਚ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਗਈ ਜਾਏ ਸਮਝਾਇਓ, ਹਠ ਨਾ ਕਰ ਤੁਝ ਟਿਕਟ ਬੁਲਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੂਤ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁੰਗੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਪੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਚੱਲਦਿਆ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਟੋਏ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਵੀਰ ਜਾਦੇ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਜਣ ਵੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸੱਜਣ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਚਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਸੱਜਣ ਕੋ ਚੰਗੀ ਖੀਰ ਕੜਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਾਤ ਪੈਣ ਅਜੇ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ, ਅੰਦਰਲਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਦੋ ਰੂਪ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਵੇਰੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਕਿਨੀ ਜਨਮ ਜੀਵੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ, ਅੰਦਰ ਗਏ ਅੰਦਰ ਕੋੜ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਮਾੜਾ ਕਾਂਡਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਕਈ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਏਦਾਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਵਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੰਡਤਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਸਭ ਉਡਾਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜੂ, ਆਖਰ ਜੂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਦਿਸੇ ਪਾਚਣਾ ਥੋੜਾ ਪਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ। ਅਗਲਾ ਆਖੂ ਭਰਾਵਾ ਚਾਹ ਤੇ ਪੀਲਾ ਪੀਣਾ ਰੁੜ ਜਾਣੀ ਮੱਖੀ ਪੈਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲਈ। ਇੰਨਾ ਰਸ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਕਹੇ ਸਭ ਨਿਰਣੈ ਕਰਕੇ, ਸਾਚੋ ਦੇ ਵਡਾਈ ਫਿਰ ਕੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਡਰੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਆਖੂ ਲਿਆਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਝੂਠੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਯਾਰੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣ ਹੋਏ ਤੇਰੋ, ਤੁਰਕ ਪਾਰ ਪਰ ਰੌਰ ਵਡੇਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਤੂੰ ਘਰ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਹਲੋ ਚਾਹੇ ਜੇ ਅਬਲੋ ਕੈਸੇ, ਮਾਨੋ ਕਹਿਓ ਕਹਿ ਤੁਮ ਜੈਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਲਾ ਚਾਹਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਾ। ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੈਨ ਆਏ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਸ ਕੀ ਓਟ ਲਏ ਤਿਰ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਿਹਦੀ ਓਟ ਲਵੇਂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇਂਗਾ। ਸੁਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਹਿ ਨ ਮਾਨਾ, ਗਮਨੋ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਬਖਾਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਖੂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਟੇਕਦਾ ਮੱਥਾ, ਜੋ ਦੱਸੂਗਾ ਸੱਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਦੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹੂੰਗਾ ਸੱਚ ਕਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਕਹੂੰਗਾ ਸੱਚ ਕਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹੂੰਗਾ ਸੱਚ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਕਹੂੰਗਾ ਸੱਚ ਕਹੂਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਚਪੇੜ ਵੱਜਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਖਾਧੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਠੰਡੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾੜ ਪਾਉਂਦੀ, 2 ਦਿਨ ਜ਼ਖਮ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਨਮ ਆਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾਓ। ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਦੂਰ ਗਮਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਤੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਪਾ, ਤੇਰੇ ਵੇਲਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਿਸੇ ਦੂਤ ਜੇ ਗਏ ਹਕਾਰਨ, ਹਟੇ ਸਾਟ ਕੀਨ ਉਚਾਰਨ। ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦਇਓ ਮਵਾਸੀ ਆਏ ਨ ਸੋ, ਮਿਲ ਸਮਝਾਏ ਰਵੇ ਸਭ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਪਨਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਲਏ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ, ਨਾਲ ਸਿਰ ਝਪਕਾ। ਉਹਦਾ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਤ ਨਿਕਟ ਨਰ ਭੇਜਿਓ ਭਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਦਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਸਨਿਆ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਿਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੰਨੀ ਬਦਕੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੀ ਲੈ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧੀਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਛੇਤੀ ਤੁਰੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਦਊ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੋਜ਼ ਪੜੋ, ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਕਲਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵੀ, ਤੂੰ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਪੁੱਤਰ ਤੁਮਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋ ਬਖਸ਼ੋ ਕਉ ਹਮ ਲੈ ਲਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਫਕੀਰ ਮਰਵਾਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਦੋਈ ਥਾਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੀ ਨਾਲੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ, ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦੋਂ ਚੁਕਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਟੀਚਰ ਲਾਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ? ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲਾਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ, ਬੋਲੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੋਚੋ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਲਾਮਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਧੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇ, ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਈ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੁਣਿਆ ਥਾਈ ਪਾਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਥੱਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਮੁੱਲ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਘਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਕੱਚਾ ਘਰ, ਉਹੋ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਘਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਕੋਠੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਖੜੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਕੀੜੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਾਂ ਖੜੋਤੀ ਉਹਦੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹੋ ਜਨਮ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਈ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿੱਠੀ, ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸ਼ਬਦ। ਇਹਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ। ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ
ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ। ਬਾਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ ਜਾਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਇਹ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ, ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਨੇ ਜਾਈਏ ਸਾਥ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਉ ਨਾ ਦੀਜੀਏ, ਆਗੇ ਹੋਏ ਸੋਏ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੋ ਕੀਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗਏ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣਾ, ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 4 ਰਸਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਤੱਕ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਮੂਵੀਆਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਵਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, 25 ਵਾਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਰੀ ਗਿਆ। ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, 4 ਰਾਹ। ਹੁਣ ਰਾਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਲੂਈਆਂ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬਸੰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਠੇਕੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਪੱਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਹ 'ਚ ਖਲੋਤੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਮਰ ਵੀ ਥੋੜੀ, ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ। ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਧਰ 30 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰ 50 ਸਾਲ 20 ਹੋ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈਟਲ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ, WhatsApp ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਲੈਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਪੇੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕੋਈ ਆਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਦਫਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਤੇ ਪੱਖਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਖਾ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆ। ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ 400 ਵੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਜਬ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, 500 ਦਾ ਲੋਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ, ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਦੁਖੀ। ਅੱਗੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਾ ਪਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਟਾਂਗਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਖਲੋਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਹੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ। ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਜੇ 5 ਰੂਮ ਆ ਤੇ 5 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਲਿਖਿਆ। ਸਵਾਓ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ।
आप ही आ गई। पहली बारी मेल होया, सारी कथा तुसीं सुनी आ, मैं टाइम नहीं उपर ले जावांगा, दिल नहीं दबाउणा किसी दा। तो कहण दा भाव मेरे पातशाह महाराज जी आए, आप ही प्रगट हो गए। कहंदा बापू करतारपुर का पता किथे है? अंदरों सुनियो, अंदरों तुसीं भी रोज आने पौड़ी साहब, हो सकदा गुरु अर्जन साहब रात ही मिल पाएंगे, पर मिले किहड़े रूप च ये नहीं मैं कह सकदा। बीबी आ जे, निक्की जी बच्ची बन के आ जिओ, कोई मंगता बन के भी आ सकदा। कहंदे आ भी करतारपुर जाना राह दा नहीं पता। बाबा जी तुहानूं पता? ते गुरु नानक साहब कहंदे हाँ बेटा पता, पर मैं दसना नहीं। कहते बापू आ की गल हुई, पता मैं दसना नहीं? महाराज कहते नहीं मैं नहीं दसना, क्योंकि मैं बहुत परेशान। महाराज तुसीं काहतों बापू जी परेशान? कहता जिन्ने इत्थे आए, इशारा देखो की, कहते जिन्नियां ने मैनूं पुछया ना मैं दसिया नकम्मे राज ही गवाच के पहुंचे कोई नहीं। समझियो ना, अज बड़ी दुनिया ने अमृत छके सेवा शुरू की, गुरु घर आए, बस उन्ना कि चिर खेड चली जिन्ना चिर स्टैंप नहीं लगी। जिदन वीजे लागे मुड़ के गातरे भी किधरे, प्यार भी किधरे, जो सब कुछ मिल गया फिर की लेना मारे। जेडे कहंदे सी ना बाबा जांदियां पहली तनख्वाह पावांगे, सच्ची अरदास करदे हो तनख्वाह की पानी, उन्होंने तो एक मैसेज भी पाया कि किते हाल ही पुछ ले कि ठीक ठाक है। इस करके महाराज बाबा बुल्ले शाह कहंदे उत्तों मिठियां मिठियां करन गल्लां विचों डूंघियां असना ला जांदे हो। बुल्ले शाह दे रब नाल लागे लोकी ओनू भी बेच के खा जांदे। समा एदा माड़ा। तो बाबा जी कहंदे मैं दसना नहीं। मैं जिन्नों भी दसिया राज ही गवाच के कोई पहुंचिया नहीं इत्थे नानक दे घर। अज भी आपां राज हैं जी, हो सकदा तुहाडे जी कोई 4-5 कोई होण जिन्हां दी पहुंच बण चली हो, नहीं तो मेरा तो मन बड़ा दुखदा। चलो मैं तो जिद्दां दा हैगा, जिन्हां बंदियां ते मैं भरोसा करके वेखिया ना कि आ सारियां तो ठीक आ, भी ये ना चुगली करते ना निंदिया, इन्हां दी बंदगी बड़ी ये लगदी आ भी लागे चल चले नानक दे घर दे। पर किसी को यह भी पता लगा भी यार फलाना बंदा सी, उन्हें कहा भी इस बंदे को आपां कढ दें, वो मन में अज ही ताज़ा ही दुखिया मन। तो मैं आख्या मैं तो इहनूं समझदा सी सच्ची लागे है, ये तो बड़ा पापी निकलिया। तो इस करके बहुत घट गिनती दे विच जिहड़े नानक दे घर दे लागे हो गए है अंदरीवी तौर पर। बाहरों तो आप दर्शन मेले करते ही हैं, चलो असीं रोज इत्थे रहने, पर रह के भी लागे नहीं है। आ लाशाइयां अंदर नहीं है लागे महाराज। एक ड्यूटी की फॉर्मैलिटी है भी मैं करनी कथा तो करनी है, मैं रह रस करनी तो करनी है, मैं सेवा निभानी अंदरों नहीं। कहते मैं नहीं दसी, जिन्हों भेजा गवाच गया है गुरु अंगद साहब रो गए। कहते बाबा कसम लगे नानक दी मैनू एक बारी राह दस दे, मैं नहीं गवाचदा। जे मैं गवाचना हुंदा ते मेरी हट्टी च लाखां रुपया छड्ड के कातों आउंदा। इन्ने जाने मेरे तरले देंदे, मैं सच्ची पहुंचूंगा। बाबा नानक जी वेख के कहंदे चल पुत्त फिर जे तू पहुंचना चाहना है तो मैं दसना नहीं, मैं तेन छड्ड ही आउणा। आप लैके गए सी करतारपुर नाल तुर के, तू जाण वाला ते बण। तू तो पहला फिक्रां च पै जाना भी महाराज जे मेरी अरदास पूरी हो गई तो मैं सुखना भी लाउणी पैणी, और उदों ही आ जाता मन च कि जे महाराज ने मेरी सुखना पूरी करती तो मैनूं कराउणा पैणा जो कीता। तो इस करके फिर करतारपुर 9 साल सेवा निभाई। एक बार महाराज साहब जी गुरु नानक साहब जी रात में बैठे ते बाबा अंगद देव जी कहते बापू एक गल पुछां, प्यार वाली गल्लां करदे एक दूजे नाल। मारे कहते कुछ कहते जी जिहड़ियां सुन समाधियां होंदियां जिन्हां नूं 24 घंटे सिमरन चलदा, वो मैनूं विखा सकदे तुसीं किदां दे आ? जी करदे ही महाराज साहब कहते भी जरूर। कल नूं लैंदे पासे नूं तुर पिओ, कल्ले जाना तुसीं, किसी नूं लिजाना नहीं, तुहानूं होणगे जन्म साखी लिखी है कथा। कहते महाराज साहब गए तो पहला पिंड वेखिया, वो पिंड दे विच लोकां दे मूँह काले सी ते धड़ चिट्टे सी। दूजे पिंड च गए, एक गैबी कथा है अंदर दी, उत्थे कहंदे लोकां दीयां धौणां च किले ठुके होए। तीजे पिंड गए, उत्थे की होया धड़ बंदे दा ते मूँह सूरां दा। चौथे नगर विच गए ते की वेखिया कुड़ियां दा, कुड़ियां जिहड़ियां अपने मां पिओ दा मास खा रहीआं रिन रिन के।
ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਚੱਲੀ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਗਮ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਝਲਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਖਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੇ? ਮਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਨਗਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਪਿੰਡ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੜ ਚਿੱਟੇ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲੇ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਦੂਜੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਟੁੱਟੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਆ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਾਹਤਾ, ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਤੀਜੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਧੜ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਜਦ ਸਾਖੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਆਪ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੂਗਾ। तो उस वेले कहते ये कौन है? महाराज कहते वो लोग ने जिन्हां नूं जबान मिली सी वाहिगुरू जपण नूं, लोकां दे घरां दी गंदगी ढाउंदे, लोकां दे घरां च लोकां दे जीवन ते लोकां दे चरित्र बारे बोलदे रहे, फलाना इदां ही, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਇਦਾਂ, ਉਹਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਗੰਦ ਖਾਂਦਾ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੰਦ ਹੀ ਖਾਧਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਤੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਭਰਾਵਾ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਸ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੀ। ਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਮਾਸ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਉਦਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਧੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਇਓ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਖਾਧਾ, ਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੰਗੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕਰ ਲੈਣਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਦੇ ਜਗਤ ਤਨ ਜਾਵੇ, ਤਨ ਤਨ ਹੋਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਦੇ ਜਗਤ ਤਰ ਜਾਵੇ, ਤਨ ਤਨ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਦੇ ਜਗਤ ਤਰ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ 48 ਸਾਲ ਬੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ।
पर जो जो उन्हें किया बाबे नानक के नाल किकरां ते चढ़ के मठियाइयां लाइयां, सारी रात कपड़े लैके खड़ोते रहे, इन्ने काले नहीं सी पैंदे, छत डिग पी मींह नाल, सारी रात कवि जी कहते सिर ते रख के ना बाला छत में चुक के खड़ोते रहे। है कोई अज 15 मिनट सेवा में वध लग जान तो लग पैदा। मैं तेन आख्या सी पूरे 5 बजे आ जाए, तू कितने मर गया है? तुहाडा कि असीं ड्यूटी ते बैठे गए 2 घंटे तो पाठी 10 मिनट लेट हो जाए ना, ये छड्डदियां सार पहला मत्था नहीं टेकीदा, पहला उन्होंने प्रशाद छकाई कि तू मरना आ 10 मिनट उत्ते हो गए, तेनों नहीं पता ड्यूटी जाना, मेरियां लत्तां सौ गया। इदा दी गुरु अमरदास गुरु अंगद साहब नूं बाण आई कि सारी रात खड़ोती लाती। एक दिन महाराज रावी दे विच इशनान करन उतरे ते 5-7 घंटे उत्थे पानी च खड़े रहे ते मींह नेरी आ गया, खड़े आ गए बाबा बुड्ढा जी होरी, भाई जिद्दा, भाई फकीरथ, इस 4-5 सिख रहिंदे सी ज्यादा लागे। वो दूजे भज के सारे कहते गड़े बड़े मोटे है। बाबा अंगद देव जी दा महाराज दे बस्तर लै सिर च गड़े वज के सिर का दस्तारा फट गया, पर गुरु अंगद साहब भज के नहीं गए, गुरु नूं छड्ड के। इहनूं कहंदे गुर पीरां की चाकरी मां करदी, बहुत औखी मिलदी मंजिल फकीरी दी। साध संगत तुसीं भी धन होए, गुरु साहब दा धन है, असीं भी धन होए जिहड़े रब दी गल सुनन वास्ते आउंदे ने, अपने घरों काम छड्ड के तेल बाल के भावना दे नाल आउंदे जे। आप संगतां दे चरण धन ने, आप संगतां धनो। गुरु पातशाह दया दे सागर रहमत करन, दीन तू दीना बंधु सतगुरु। अज शुक्रवार है, ये ऐतवार शामां नूं कथा की संपूर्णता हो जानी है। आखो सतनाम। ये 14 पोथियां की कथा ऐतवार को आप संपूर्ण करनी है, क्योंकि कोई संगत ऐतवार वालियां उधर फिर आप तरीक दस देंगे कि अखंड पाठ साहब कि तरीक में आरंभ होने है। अज शुक्र ते कल शनिश्चर, परसों शामां नूं इस वेले कथा भोग पै जाने हैं। सारी संगत जरूर आए, होर नाम भी लै लो, आए भावें कोलों गड्डी च तेल पा के ना धक्के ना चढ़ा लिया, वड्डी सेवा होंदी है। बाबे जी बाणी पढ़ते गुरु अर्जन साहब कहते कोई जन हर स्यों देवै जोर, किसी नूं जोड़ना लियाना। महाराज कहते भाई गुरदास कहते 7 सोने के मंदिर दिते होण दान दे विच इन्ना पुण्य लगदा किसी नूं गुरु नाल जोड़न दा। ये काम जरूर करना, भैणां कर सकदियां, इन्हां दे कोल जवान बैठी। उदां भी जे आपां शहर बाहर लै ही जाने भी आजो तुरे होने है, ये तुहाडी हाजरी लगनी, क्योंकि कोई कर जूगा। मेरे ख्याल इतने बहुत ही इहो गिनती वाले जो एक ही दिन आए थे तो मुड़ के पक्के ही आ गए अमृतसर। तुम्हारे कृपा करे, दया करे, नोट कर लियो। हुण ऐतवार को शामां नूं पोथी साहब संपूर्ण हो जानी है। आप संगतां हाजरी भरनी, फिर शामां नूं तुहानूं बेनती करनांगे कि किहड़ी तरीक जिहड़ी वो रखदे आपां। सो बहुत धन्नवाद गुरु की संगत दा और उन्हां मातावां दा जिन्हां ने ये मेहनत कीती। इस कोई शक नहीं, माता रघुवंश कौर जी बैठी है, ये 7-8 माता सी जिन्होंने शुरू में बड़ा बड़ा पैगाम सी, क्योंकि वो वक्त इदां दा आया सी जो गुरु घर वेला हो गया, संगत नहीं सी रह गई। तुहानूं भी पता है बड़ी बड़ी मेहनत के नाल गुरु ने दोबारा तरस किया, उहदा बाग हरिया होया, ये हरिया ही रहे। जे कोई नेकी करदा उहनूं सद के पुछया करो, भाई जिहड़ी तूं गल कही है तैनूं बंदियां च पुछनी है ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਦਈ ਹੋਣੀ, ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। सो हमारे कृपा करे गुरु अंगद साहब अज के दिन ज्योति जो समाए 5-7 मिनट आप उन्होंने प्रति लाए ने, क्योंकि वो अपने नाल जाने बड़ियां तो इन्हों दी गल्लां तुसीं सुनदे हो ना, उन्होंने साथ देना। बाकी भैन भरा भोग तक ही आउंदे, उड़ के थोड़ा सकदा। इस करके गुरु कोल प्यार करो। दास तो विचार करदे भुल चुक दी माफी दी सारी संगत नूं जी आया। वाहिगुरू जी का खालसा।